наминаи муштараки тоҷикистон, озарбойҷон, қазоқистон, туркия, туркманистон ва ӯзбекистон анъанаи нақли латифаҳои хоҷа Насриддин ба феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии башарият ворид гардид. оид ба расман ворид гардидани ин намина 1 декабр дар иҷлосияи 17 кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО ки дар шаҳри Работи подшоҳии Марокаш ҷараён дошт, эълон гардид. дар илми фолклоршуносӣ латифа ҳамчун жанри мустақил аллакай аз замонҳои иттиҳоди шӯравӣ дохил шуда буд. хуб албатта латифаҳое ки дар забони тоҷикӣ мавҷуданд тарихи бениҳоят қадимӣ доранд, аммо вақте ки омӯзиш ба илми фолклоршуносӣ шурӯъ гардид, латифаро дар пайравии анекдоти русҳо таҳқиқу омӯзиш карданд. вале аз рӯи мотив, аз рӯи бандубаст, аз рӯи қаҳрамонҳои асосии жанри латифаи мо аз латифаҳои дигар халқу миллатҳо ба кулли фарқ мекунад. яъне он персонажҳо, он қаҳрамоне ки дар латифа истифода мешавад, албатта бо кулли аз дигар халқу миллатҳо фарқ мекунад. зеро масалан баъзе латифаҳое ҳастанд ки дар мавриди масалан муноқишаи хушдоману домод гуфта мешавад, ин билкул тарҷумаш дегаст аз латифаҳои русӣ. зеро дар фарҳанги мо баръакс мардум домодро дӯст медоранд, яъне хушдоман ҳастанд, домодро дӯст медоранд. латифа яке аз жанрҳои маъмули адабиёти шифоӣ буда ҳанӯз дар замонҳои қадим дар байни халқ пайдо шудааст. латифа хусусиятҳои хоси худро дорост. латифа ҳаҷман хурд буда дар он воқеа ба тезӣ оғоз ёфта ба авҷи аъло мерасад ва ҳамоно хотима меёбад, яъне жанри ҳаҷвист. дар он кирдорҳои ношоиста ва хислатҳои бади инсонӣ сахт мазаммат карда мешавад. инчунин дар баъзе латифаҳо содалавҳӣ, нодонии як гурӯҳ одамон бо оҳанги ҳазлу шӯхӣ, яъне ба тарзи дигар гӯем беғаразона мазаммат гардидаанд. Олавай. Ин чӣ? Занак. Ман имрӯз заводи ғишта ревизия кардам. хуштоман як рӯз хонаи домодаш меҳмонӣ мебиёяд. баъд дар хона нишастагӣ хай духтараш кор омадагӣ, домод истироҳат. баъд камтар мешинад, домодаш истироҳат мекунаду мегӯяд ки холаҷон, тарафи хуштомонаш мегӯяд, холаҷон бовар кунед он ҳами дилам ҳами шоҳанбарӣ форидеса, ҳами оби шоҳанбарӣ. ҳами мегӯям майлаш домоҷон чӣ кор кунам? мегӯяд мана пула гиред, мана 50 сомона гиреду як шоҳанбарӣ биёред, бақияша хутон гиред. хуштомон хай хурсанд мешавад, мегӯяд чанд сом? мегӯяд 7 сом 10 сом. ҳами майлаш мегӯяд, хуштомон меравад, як шоҳанбарӣ мегирад, мебиёяд, айбан чӣ қадар чанд вақт мегузарад ки домод мегӯяд ки холаҷон баъди шоҳанбарӣ ҳами дилам гӯштбинон хоста истодааст. мана ин 200 сомона гиреду 1 кило гӯшти гӯсфанд биёред, як қайла мекунем, мезанем, мехӯрем. бақияш чун ҳар вақта худатон ба. хуштомон хурсанд мегирад, маблағам меравад, мебиёрад гӯштбинона мехӯранд ки мардак мегӯяд ки холаҷон бовар ки баъди ҳамин гӯштбинон дилам ширинӣ хоста истодааст. мана ин 100 сомона гиреду ягон 2-3 намуд ҳамин шириниҳо биёред, бақияша чун ҳар вақта хутон гиред. шумо мебурад ки ҳамин вақт зани мардак занг мезанад. мега алиё мардак чо карда? мега ҳичи не зана, хона ба шитем хати очат. мега ман гуфтам фаромӯш накунед, аммо болои телевизор да гуфтам ку ҳамун нафақаи очама мондагиам, ҳамуна ба тиенша. ки мардак мега занак парешон нашав, оҳиста дода истодам. вақте ки латифа тӯлонӣ мешавад, дароз мешавад, албатта дилбазанд мешавад ва он қобилияти гӯшкунанда ки баъзеҳо шояд фурсати зиёд гӯш кардан надоранд, аз даст меравад ва хандаам аз миён меравад. ба ҳамин хотир бояд ки як хандаи, яъне финали латифа, қисмати ниҳоии латифа бояд ки як хандаи умумӣ дошта бошад ки завқи шунавандаро ба худ ҷалб карда бошад. қаҳрамонони латифаҳои халқӣ Насриддин Афандӣ, Мулло Мушфиқӣ, Бахлул, Ҷӯҳӣ ва дигарон мебошанд. онҳо шахсони поквиҷдон, ростқавл буда аз болои ашхоси золим бар кирдор даст боло мешаванд. онҳо мақсаду мароми халқро ифода мекунанд ва барои ҳимояи мардуми оддӣ мубориза мебаранд. ягон деҳае ки худаш персонажи латифа надошта бошад нест тақрибан, аз дидгоҳи ман албатта. чунки ман худам ҳар ҷо ки рафтам мепурсам, як одами сода аст, ё одами шӯх аст, ё ягон шахсиеро мавриди меҳвари
همون لطیفه قرار میدهند در اطراف لطیفه میگن بعد اون بعضی از اینها به همون پرسنج اساسی لطیفه تبدیل مییابند بعضیشون چی است هم تو زبان به زبان میروند و درباره اینها یک چند لطیفه میگویند و میمانند. یک شیرینی سخن داریم که میگه اگر خواهی که همین دوست و رفیق قطیت بد شوه همون را قرض بده بعد همون یک همسایه یک برادرش قرض میتیه قرض میتیه خیلی یک چند مدت میگذره یک روز خونش میبینه نیست دو روز خونش میبینه نیست مقصد همین دیگه دری خونه همون را کنده نمیکنه ایرم همه قدر مرده که دانو که خچه نشانه میتیه گویا که رفته مهاجرت مهنتی رفته کجا نیست با یک روز گیزله بعد میشه میدونه که زنش در بالای کت شتگه همین آواز ایرا میشنه و کنده میکنه میدونه بالای کت شتگه میگه ای انگا آخی کنی برادر جورخان کنی که میگه این همین کجای برآمدن چیکاری داشتن میگه آخی نه همینجا آوازش برآمده است بود میگه آخی ها کسی فریادشون کرد رفتن بازم تلفن‌های موبیلی هست زنگ زد رفت بعد این میبروی همین طرفی هم بالا و ده رفته است که یک کی میبینه همون دوری در رفته است میگه ای بچه این اکای جورخان مو ایجا دایو ایدومش میاد ای جورخان کی نگاه میکنه ای لبا مرا فریاد داری بیسی جا تو برادر آدمگری داری رفیقگری داری این همه میگرده زبان دوز درازه میگه چی به خیگاه میزنی مناسبت تو را بیزیم میکنی که میگه آخه تو قرض مرا نمیتی برادر 3 سال گذشت میگه برادر ما گریزه نیستیم که همسایه ایم من همین قرض میتیم کی میتی تو هم مدت چه گپ زن میگه گوش کن این همی زمینو را دیدی میگه دیدم این همی زمینو ایمای برادر میگه خیلی خوب بسیار خوب اوکی خیلی فروش قرض مته میگه نه گوش کن اوکی این همی زمینو دا من حوض یک 2000 دونه سیم چوب میخرم بعد همودا انا خیلی سیمو که خیلی میقپکو و یا هنم خیلی میکشم گیر داشته بای گوش کردیست میگه بعد میگه انا می طرف کتی هر سال قریب 15-16 رمه گوسپند میگذارن خیلی بعد انا گوسپندو در تنه انا میچسبه پشماشون من میبینم جورا پشمو را جمع میکنم میبرم نمت میکنم نمت تا بازار میبرم میفروشم قرض میتونم که دیگه گیزله میشه میخنده ای گیزلگیشه که ای تگی روش نگاه میکنه میگه ها جورا قرض گرفتی میخندی ها. در گلستان سعدی شیرازی هم اونجا که حکایت های زیبایی که هست بعضی از اونها لطیفه را به یاد میاره یا که عنصرهای لطیفه در آنجا هست همین چیز را ما در آثار عبید زاکانی که خودش هجونیگار است در آنجا بیشتر میبینیم لطیفه ها یا عنصرهای لطیفه حتی خودی لطیفه را هم در آنجا میبینیم در بهارستان جامی نیز مثلا میبینیم اکنون ما اگر ادبیات کلاسیکی خیلی برق زدن گیریم خوشبختانه یک کتابی هم چاپ شدگی یک از ادیبان کلاسیکی ما مولانا فخرالدین علی صفی لطیفه هایی که پیش بود و در زمانش بود اونها را با نام کتاب لطایف و طوایف به نشر رسانده است. در بهارستان اگر غلط نکنم آمده است که یکی خوردگیری کرده نفر خوردگیری کرده با مولانا جامی میگوید که شما گفته اید که بس که در جان و دل و در چشم بیدارم تویی هرچی پیدا می شود از دور پندارم تویی اگر یکی گوهر پیدا شود چی مولانا بداتا میگه که پندارم تویی و انا خیلی لطیفه ها در داخل ایجادات بزرگان دیگری ما هم هستند و این انا خوشبختانه امروز هم ادامه یافته است در ادبیات معاصر تاجیک هم لطیفه موقع بسیار برجسته دارد چون وی بسیار ژانر لطیف و دلرس است. از نقطه نظر دیگر نه هر کس مهارت لطیفه گفتن دارد. در فرهنگ مردم تاجیک و علم فولکلورشناسی تاجیک لطیفه ها قهرمان‌های اساسی خود را دارند. یعنی هر حادثه واقعی که در حیات می شود البته اون را کمتر جامعه بدیهیت میپوشانند اون را به لطیفه بدل میگردانند و حتما از نام خود اون اساسی قهرمان الکی گم می شود و با او کلمه افندی کلمه فرض کرده مشفقی کلمه خواجه نصرالدین اضافه می شود. خب به عبارت دیگر بگیم البته کلمه خواجه نصرالدین در لطیفه ترکی ازبکی هم
وجود دارد، چون که فرهنگ آسیای مرکزی قریب که یگانه بود. به همین خاطر اونها هم قهرمان‌های مخصوص خود، مخصوصا خواجه نصرالدین را دارند. اما کلمه افندی یا مشفقین در زبان تاجیکی بیشتر معمول است و هر لطیفه که نقل کرده میشود بیشتر از نام آنها صورت میگیرد. لطیفه با معجزه‌نوکی خود، ساختار خاصش، تیز و صورتناک انکشاف یافتن مضمون و مندرجه خود همچون ژانر خرد فولکلوری در بین مردم سر استعمال، پهن گشته و دوست داشته می باشد. در زمان گذشته و هم در زمان حاضر از دهان به دهان گذشته نه به نو ایجاد می شود. ای به فکرم شوهرت کارش دیگر کرده. شوهرم کارشون دیگر کرده نه، من شوهرم دیگر کردم. یک از شخصانی که به لطیفه رو آورد عبدالسلام دهاتی. عبدالسلام دهاتی از بین مردم لطیفه های زیاد جمع کردند. همچنین آن لطیفه هایی که در ادبیات کلاسیکی ما وجود داشت و در آخرش خنده داشت، لطف داشت، در اساس اینها کتاب لطیفه های تاجیکی را در آخر سالهای 30 به نشر می‌رسانند. بعدتر این کتاب سالهای 50 بعدتر 2-3 بار چاپ میشد، همه وقت تکمیل می‌یابد. در نیمه اولی اصلی 20 مثلا اونجا لطیفه گویی بسیار رواج داشت. ما میگویند که در دهات و در شهرها هم محفل های لطیفه گویی بود، مخصوصا در شب‌های دراز زمستان مردم در دهات در مهمانخانه ها جمع می آمدند و با همدیگر لطیفه میگفتند، حتی متعایبه میکردند، شوخی میکردند، دلخوشی میکردند و زمینه دلخوشی اونها را همین لطیفه که یک قسم لطیفه هایی که یک قسمشون معمول بودند و یک قسمشون بداعت هم میگفتند. خب البته درباره لطیفه های تاجیکی تحقیقات ها در علم فولکلورشناسی بین زیاد شدند. خب محققان هنوز سرکرده از رجب امون، وحید اسراری، بهرام شیر محمد، بعدتر دادا جان عبید درباره لطیفه ها گفت زدند و بعدتر در کتاب‌های درسی محققان فولکلور که در زمان معاصر کار کردند، روشن رحمانی و استاد دلشاد رحیمی هم در کتاب‌های درسی خود راجع به چگونگی ژانر لطیفه، اهمیت آن در بین مردم در کتاب‌های درسی خود جای دادند. اما تحقیقات نسبتاً کامل‌تر رو فولکلورشناس سعدی قاسمی به انجام رسونید و در این باره رساله علمی هم دفاع کرد که بدیهیات لطیفه‌های تاجیکی رو کار کرده بودند که از نقطه نظری بندوبست چگونه ژانر است و چه موقعی دارد. حالا لطیفه هم در بین معلم مکتب و طلبه مکتب لطیفه هست، درباره دانشجو استاد آموزگار لطیفه هست، لطیفه درباره کارمندای دولتی و دیگری که مردم مشاهده میکنن لطیفه هست، لطیفه حتی در مدن کشتکار و دهقانی و کارگر، یعنی همان تمام ساحه هایی که مردم کار میکنن کدام نقصان و دیگری را دیدن، درباره آن یک لطیفه خورده، یک شوخی خورده دادن که اگر اون حکایه خورد باشد یا به لطیفه تبدیل می‌یابد. این چیز فراوان است که خوشبختانه حاضر کم کم گاه فولکلورشناس جوانی که هستند جمع میکنن. السلام علیکم. عنایت خان، شما ناز هستید؟ صحت سلامت. لطیفه همان ژانر است که با سبب خصوصیت برجسته هجوی داشتنش همیشه در هر جا از زبان مردم شنیده ممکن است. بنابراین وی را ژانر فعال می حسابند. فعالی این ژانر باز در آن است که با راه خطی و دهانی به وجود می آید و لطیفه های ایجاد کرده مردم را روزنامه و مجله ها نیز نشر می کنند. حالا در مطبوعات امروزه در خصوصا در روزنامه ها، هفته‌نامه ها حتما در آخرش یک صحیفه، یک گوشه هست که در آنجا در کنار بعضی حکایه های هجوی لطیفه های نیز چاپ می شود. از این لطیفه ها مردم استفاده میکنن، ذوق میبرن، میخندن و خود را در آن لطیفه گاهی دیده اصلاح میکنن و غیره. مرد و زنش میگوید که چیمی که هفته گذشته خریده بودم کجاست؟ میگوید که با من معقول نشد، به همسایه دادم. میگوید که همین مادر توی هم با من معقول نیست، به همسایه توی هم. و مانند همین لطیفه ها هستند که یک روزنامه مجله ها رو خواندن باب میکنند، جذاب میکنند، صف مشتریشون رو میافزایند و یکی از این صحیفه لطیفه های اونو یکی از صحیفه دوست داشته خوانندگان است. صحیفه است که خواننده ها رو به خود میکشد، یعنی
یعنی که نه تنها خود مجله میکشد بلکه اصلا گویم لطیفه میکشد لطفی لطیف میکشد سخنی خوش میکشد سخنی لطیف میکشد مرد با همسرش تصمیم گیره که به یک آسایشگاهی رفته دم بگیرد و چون امروز که همه جا وابسته به تکنولوژی موسیر علاقمند است میگوید که خیلی به زنش نصیحت میکنه که من یک روز بر وقت رفته جای میگیرم موقع رو معین میکنم و پس اون خبرش رو به تو میدهم. خوب میرود جای رو میبیند بسیار خوب سامون اینترنتی رو شده به زنش پیام مینویسد. تصادفاً پیام نوشته او با یک خطای یک حرف با یک زن میرود که این روز شوهرش رو از دست داده است و البته گروچوب کرده است. بگاه بعد از مراسم عزاداری میخواهد که پیامش رو شده ببیند که کیها با او تعزیه نوشتند. در قطار همین نامه تعزیوی یک نامه رو دوچار میشه که با صلاح بزنم که حالا در خانه است. البته زن حیران میشود و از اوش میرود. بعد خواندن این مکتوب از اوش میرود. فرزندی او میدارد که مادرش بالای فرش خوابیده است چون با نوار کامپیوتر مینگرد که در اونجا نوشته است که به همسرم که حالا در خانه است. چون مضمون مکتوب میخونه نوشته است همسر عزیزم من به جای خود به آرامی آمده رسیدم. اینجا بسیار گرم بوده است. با هوای تازه آمدن تو را بی‌صبرانه انتظارم. ببینید یعنی برخورد تکنولوژی در لطیفه امروز هم مشاهده میشه. یعنی به هر زمان مطابق کرده درباره شبکه‌های گوناگون اینترنتی درباره تلفن‌های موبیلی یعنی در هر خصوص لطیفه زمان به زمان ایجاد میشه. یعنی لطیفه ژانری است که از بین نمیرود. حالت میشود که همین دو نفر میآیند خود دانشجو است خود معلم است خود آموزگار است خود کشاورز است هر کسی که باشد شوخی میکنند. همین شوخی نتیجه همون شوخی در همونجا یک لطیفه پیدا میشه. یک حکایت لطیفه مانند پیدا میشد. اگر این را رفته همون کسانی که در آنجا بودن 7 نفر 8 نفر 10 نفر همون شوخی را رفته به دیگه جا انتقال دهند او به لطیفه تبدیل می‌یابد. این خیلی حالت زیاد است. از این خاطر همونجا این لطیفه پیدا شد. گوینده لطیفه هم تقریبا مؤلفش هم معلوم است ولی عصبی آنکه وای مؤلف نمیگوید که من مؤلف لطیفه هستم این لطیفه من بافتم من ساختم نمیگوید دیگر آقای انتقال میدن مؤلف میماند در کنار یعنی متن به مؤلف انتقال مییابد. چی شد دخترم چی شد یگون گاز خفه کرد. لطیفه ها را همچون اقتباس برای نشان دادن پرابلم های اجتماعی نیز استفاده میبرند و در نهایت به خاطر خرسند نمودن همصحبت تغییر دادن حالت برقرار نمودن مناسبت با شخص دیگر نقل میکنند. نقل نمودن لطیفه از دیگر ژانرهای نقد با آن فرق دارد که شخص نقل کننده هیچ وقت برای مؤلف متن شدن کوشش نمی کند. وقتی انسان هزل می کند چنین به نظر می رسد که وی خودش این هزل را فکر کرده برآورد. گریه داری خواهد همه خیره چی گفته؟ چی با گریه میکنی؟ چرا تو نبینی؟ دیانتونه یا بچه مایدکیت بده؟ من اینه این روزایی که اتولد خونه برآورده بودیم که باید بخوشم وی خوشتونه چه میزدی چه خوشتونه چه که؟ تو ادونستم خیدا اما خونگور عطر وقتی مثلا 3-4 نفر جمع میشن یکی وابسته به حادثه یک لطیفه رو به خاطر میاره لطیفه میگه. این طریق آغاز لطیفه گویی آغاز میگردد و مردم به نوبت لطیفه گفتن میگیرند و در این میون البته واریانت های نوی لطیفه به وجود میاد. مثلا وقتی که من لطیفه را زبان شما میشنوم واقعا در دیگر جا کمی دیگر کرده میگویم یا خود به طریق خود نقل میکنم و باید بگویم که مهارت لطیفه گویی هم به کار برده میشود. زود بعض را میترساند توجهی همگان را به سخن جلب میکند. یک محیطی بسیار بسیار دور از خشونت و سراپا عبارت از شادی و خنده فراهم می آورد. توسط لطیفه مردم خوشحالی میکردن وقتشون رو خوش میکردن یک بزلگویی میکردن دلشون رو فرح میبخشیدن. شخصی هستند که مخصوص به لطیفه گویی شهرت پیدا کردن در معرکان اون رو مخصوص دعوت میکنند. نفرانی هستند که در هر یک جمعه خرد البته با اون لطیفه گویی و با حضور جوابی خود مشغول هستند و مردم کوشش میکنند که در نشست‌های خود مخصوص رو دعوت کنند و اگر مبادا چنین نفران در اون نشستی که اونها میخوان در همین روز برپا گردد اون نفر رو دسترس کردن هستند به خاطر یک نفر شده که اون ذوق اساسی لطیفه گویی دارد نشست رو به دیگر روز میمونه که او امکانیت داشته باشه. یعنی ببینید که لطیفه موقع نشست رو وسیع‌تر میکند. سلام علیکم. لطیفه را نقل کرده توانستن این منوی رابطه برقرار کرده توانستن با هم صحبت می باشد و انعکاس خود مناسبت ما خواهش و نارسایی های زندگی روزمره و گوناگون رنگی آن می باشد.
مثلا در منطقه خطون اگر لطیفه یا افندی یا انکدوت در شکل عمومی گفته شود، در ولایت تیزوق شکل دیگری آن است که با نام اسکیگویی مشغول است. یعنی او از لطیفه فرق دارد. اسکی هم یک نوع لطیفه خردک است، یعنی با جمله‌های تعارفی یکی دیگر رو مسخره کرده، همین طریق جمله‌های گوناگون با وجود میاد، رو اسکیگویی میگویند. اما در مجموع در فرهنگ مردم تاجیک لطیفه همچون ژانری مستقل، ژانری که خوشحالی مردم رو به میان میارد، ژانری که اون همیشه در ایجاد است، مردم وابسته به زمان همیشه کوشش میکنن که لطیفه ایجاد کنند. و لطیفه ها نه تنها با نثر گفته میشوند، بلکه با نظم هم گفته میشوند. یک نمونه نظم و نثرش من در اول گفتم، یک دیگر در خاطرم میاد، برای بچه‌ها گفته شدگی بود. این بر وقت با از بس که من بر وقت اینا میدونستم، در کودکی از یاد کردم. یک هم خیلی است که یک نفر احمد جان نام کودک به مکتب نمیرود، خودش رو به کسلی میاندازد با بهانه از بس که به درس تیار نیست. بعد پدر و مادر دکتر دعوت میکنند، دکتر میبیند، همه این با شعر گفته شده است و جنبستش هم خیلی آمد. دکتر او را دید، حرارش را سنجید، نام درد احمد جان بهانه گفت و خندید. استاد بسیار مشهور داشتیم، ادبیات کلاسیک درس میدن. اون کس بسیار بتمکین، آرام، آهسته صحبت میکنن، یک لطیفه های بسیار زیبا میگفتن، لیکن خودشون خریب نمیخندیدن. استاد پروفسور خدای شریف زاده وقتی اون کس لطیفه میگفتن، کسی که همونجا نشست نخندیدنش هیچ ممکن نبود. خودشان فقط اگر لطیفه از حد زیاد خنده‌دار و دیگرها خندن تبسم میکردند، ولی بعضا حتی وای خنده خدا بعضا افشام نمیکرد. ولی ما همه به قول مردم میگیم رودکان میخندیدیم. به اینم مهارت لازم است. بعضی ببینید جدی لطیفه میگن، با همون با لهجه، اون کلمه تلفظش کجا، حرکت در کجا، همون حرکت ها را چنان بیان میکردن که اطرافیان نهایت به ذوق میآمدن. یعنی من با این چی گفته نیستم، لطیفه گویی این مهارت است، این هنر است. این هنر نه هر کس دارد. لطیفه را بسیاری ها میدونن، میگوین، ولی نه هر کس وقت خندانده تأثیرپذیر بیان کرده میتونه. وقتی که هنرمندان اجرا میکنن، لطیفه با یک نیروی دیگر پیدا میکند، با یک جذابیت دیگر پیدا میکند، چون که در اینجا حرکت ها همراه میشود، میمیکا، پانتومیمیکا دیگر همراه میشود و لطیفه جذابتر نیرو میبخشد به همون لطیفه و اصل برای فهمیدن اصل لطیفه کمک میکند. توسط مهارت صحنه آرایی و صحنه ریزی یک قطار هنرمندان ما که ما با واسطه تلویزیون واسطه اخبار میبینیم، لطیفه ها حسن و طراوت تازه دیگر میگیرند. در مجموع میتوان گفت که لطیفه این فضای خرسندی است و همزمان معین کننده و تبلیغ سازنده عالم است. السلام علیکم دادا. من گفتم که داره ترقص کرده زد گفتم شما می این عبارش دا آمدی دقیق شد دادا بیوقت شد و اومدم بیوقتینده کاری جو خونه می؟ ایوه نیه پسرتون کار به حالی باید کار به ها ساعت 6 شده اولم کار بمی ایوه میخواد تا بیوقت میگردن کار به خواهش گفنه کلین انتظار میشه میبیاد اولی میبیاد دادا شما چی باید قاقشلاق عبارش دا آمدی؟ آخه شما وعده کردتون نرفتون دکترم بیادم اکش نمیگیرش وعده کردتون نرفتون من خودم شما رو یاد کرده خیسه اومدم ده اکو دادا راستی گفت همین یک سال دوست قشلاق میرفتگی امروز میرویم میگویم یکان کار میبرد پگاه میرویم میگویم یکان کار میبرد هر روز یکان کار میبرد ما هم قشلاق با رفته نمیتونیم دادا عموما شما رو باناتون هست برای من خودم اومدم نکنم چه میستم دادا شما چند روزه شده اومدید کن من اکن کلین تا دیلاتون با زدن همیشه خواه میرم چوی ننوشته میروید می؟ جانی بابا کلانچه شدی کن کلانچه شدی کن چه وقت قشلاق با نمیبیم متهم؟ چه به خبرگیر نمیری بابا این باباش این کلان شود میروم باباش بگوزن کلان شود میروم کلان شود میرود باباش که خیلی خوش کن باباش میرفتیم میروید بابا جان مال بابا جان خیر